আজকে তাহলে এই ল্যান্ডস্কেপ হবে এটা, হ্যাঁ, এই ল্যান্ডস্কেপটাই করানো হবে আজকে। আচ্ছা, প্রথমে কিছু বলে দিই এই ছবিটা সম্পর্কে, মানে এটাতে সুন্দরভাবে আলো ছায়া আছে, হ্যাঁ। আর আমাদের আগে পার্ট করে নিতে হবে, যেটা এই এই যে একটা লাইন আমাদের, এই একটা পার্ট হরাইজন্টালটা আমাদের কি এই বরাবর আমাদের হরাইজন্টাল লাইন থাকবে। এই যে লাইনটা দেখা যাচ্ছে, এটা এই বরাবর একটা হরাইজন্টাল লাইন থাকবে আমাদের, ঠিক আছে। হরাইজন্টাল লাইনের মানে আমাদের চোখ সোজাসুজি যেখানে থাকে, আমাদের আই লেভেলটা অনুযায়ী যেখানে হয় সেটাই হরাইজন্টাল লাইন হয়। আই লেভেল বরাবর সেটা যদি আমি দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আই লেভেল হরাইজন্টাল লাইনটা উঁচুতে হবে, এবং বসে থাকি আই লেভেলটা নিচে হয়ে যাবে, তার হরাইজন্টাল লাইনও নিচে। এখানে যে ছবিটা আছে সেটা হরাইজন্টাল লাইনটা আমার এখানে হচ্ছে একটু উঁচুতে, যার জন্য এই ঘরের তলাটা অল্প দেখা যাচ্ছে হালকা, মানে বার্ড ভিউয়ে, এই বার্ড সরি অ্যান্ড ভিউয়ে আছে, তলাটা হালকা দেখা যাচ্ছে ঘরের, যার জন্য দূরের জঙ্গল, এই যে দূরে একটু হালকা পাহাড়ের মতো দূরে, অনেক দূরে আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তো আমি এখানে পাহাড়ের মতো দিয়ে দেবো যদিও। তো এই হলো ছবি আজকে, এটা ওয়াটার কালারে দেখাবো। দেখো সবাই ড্রয়িংটা আগে আগে পার্ট করে নিচ্ছে, হরাইজন্টাল লাইনটা করব, এবং সেটার দেখো প্রথমে আমি কী করছি, মার্ক করে নিচ্ছি, মানে নিচের যে পার্টটাকে, নিচের পার্টটা দেখে নিচ্ছি এখান থেকে এখানে, হ্যাঁ। এবার আমাদের হরাইজন্টাল লাইনটা আমাদের কোথায় হবে, এই জায়গাতে। এটা আমাদের হরাইজন্টাল লাইন, মানে এই হরাইজন্টাল লাইনটা আমাদের এই বরাবর, ঘরের এই বরাবর, মানে আই লেভেল যেটা সেটাই আমাদের হরাইজন্টাল লাইন হয় এই বরাবর। মানে আমাদের ঘরের এই যে হরাইজন্টাল লাইনটা দিলাম সেটা হলো এই লাইনটা হবে ঘরের, তার উপরে ঘরের চালটা হবে। এই এই ছবিটা তো অনেকদিন আগে করাইছিলেন আমাদের। ও করতে দিয়েছিলাম মানে অফলাইন বেচে, না? হ্যাঁ, হুম। निशांत, अभी कौन से क्लास में पढ़ती हो तुम? सर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया इस साल। हाँ, मास्टर्स हो गया। हाँ, इसके बाद क्या हाँ, हो करेगा? गया। इसके बाद तो अभी नौकरी के लिए थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। अ, तो हम लोग फेब्रुआरी 1 में एक एग्जाम भी है जॉब का, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है। एग्जाम कौन सा गवर्नमेंट है वो? जॉब, गवर्नमेंट जॉब। हाँ। अच्छा, कंबाइंड है ये वो? हाई कोर्ट का एक एग्जाम है। हाई कोर्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। सॉरी सर। हाँ, हाई कोर्ट का एग्जाम। हाँ, हाई कोर्ट का एग्जाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो हम्म इसीलिए थोड़ा प्रिपरेशन भी चल रहा है, साथ हम्म, साथ ये आर्ट भी चल रहा है। हाँ, दोनों एक साथ हो रहा है। हम्म, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा और एग्जाम है मेरा। जुलाई में भी मैं, मेरा एजुकेशन में मास्टर्स था,
ओ एजुकेशन एजुकेशन में। सब्जेक्ट में। अच्छा एजुकेशन तो सब्जेक्ट, हाँ। हाँ हाँ, तो इसके लिए भी मुझे प्रोफेसर के लाइन में ही जाना अच्छा लगता है मुझे। तो अच्छा। उसके लिए तो नेट नेट अपीयर करना पड़ेगा, नेट क्लियर हाँ करना हाँ हाँ, पड़ेगा। नेट तो क्लियर करना तो पड़ेगा। इसीलिए भी प्रिपरेशन उसका भी प्रिपरेशन चल रहा है साथ साथ। हाँ बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, हम्म, ठीक है। यही बात है। हम्म, पता नहीं किस मतलब क्या होगा, पता नहीं यार। प्रिपरेशन चल रहा है, एग्जाम दे रहा है। हाँ, दिल कहाँ से किसका कोशिश करो, दिल से कोशिश करो, होना हो लक भी जाएगा। होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। हम्म। हाँ। कोशिश तो दिल से करना होगा गवर्नमेंट जॉब के तो। लिए लक भी चाहिए ना। हाँ हाँ, वो तो हाँ चाहिए। उधर पे एग्जाम मैंने अच्छा हो दिया। गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम, वो रेगुलर बेसिस होती है वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस वेस्ट होता बंगाल है। का तो हालात खूब ही खराब है। वेस्ट बंगाल में ये गवर्नमेंट जॉब मतलब ओ बहुत ही खराब, घटिया यहाँ पर हो गया। ओ, हम लोग का सीएम बहुत स्ट्रिक्ट है। हम लोग का सीएम मतलब हिमंत बिश्व शर्मा, आपको पता ही होगा शायद। हाँ 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 हाँ, हिमंत बिश्व शर्मा। विश्व शर्मा। तो उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ, वो बहुत काम किया हुआ है। ये गवर्नमेंट बहुत मतलब अच्छा है ना। जॉब के फील्ड में। गवर्नमेंट हाँ, बहुत अच्छा स्ट्रांग है मतलब। स्ट्रॉन्ग, अच्छा अच्छा अच्छा। स्ट्रांग है मतलब एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन लाइन में बहुत ज्यादा काम करता है वो लोग अच्छा। ने। वैकेंसी अभी बहुत वैकेंसी मतलब ओपन कर दिया लोगों के लिए। हम्म। तो इसलिए लोग अच्छा लगता है मतलब। सीएम बहुत ही मतलब स्ट्रांग, इसीलिए लोगों को पसंद है। हम्म, इसीलिए हाँ, ऐसा अभी तो इलेक्शन सही। भी होने वाले हैं सीएम का आ, अप्रैल में। अप्रैल में, अच्छा अच्छा, ये वेस्ट बंगाल का साथ ही होगा। तो इसीलिए भी हाँ वेस्ट बंगाल में तो अप्रैल में ही होगा। हाँ हाँ एक ही हाँ, टाइम से ही होगा। तो वो ऐसे ही काम कर रहा है ऐसा भी फील्ड में। अभी हम्म, इलेक्शन में जितना मतलब जितना होगा ना, इसीलिए काम बहुत ज्यादा चल रहा है उसका, हाँ हाँ गवर्नमेंट हाँ। का। वहाँ पर और दूसरी पार्टी क्या है वहाँ पर, कौन सा पार्टी है। वहां पर एक है, बीजेपी है, कांग्रेस है। कांग्रेस कांग्रेस। भी है। फिर एजीपी बोल के है एक, असम गण परिषद। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे हाँ है। और है बहुत, एआईयूडीएफ है, अजमल का एक पार्टी है, एआईडीएफ। हाँ। और और है बीजेपी तृणमूल के कांग्रेस भी है। अगले कौन सा पार्टी था बीजेपी के आगे। बीजेपी आगे कांग्रेस था। कांग्रेस, अच्छा अच्छा कांग्रेस अच्छा, हाँ। हाँ। ठीक है। वहां पर तो ममता बनर्जी का पावर बहुत ज्यादा है ना, वेस्ट बंगाल में। हाँ, ममता बनर्जी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल। रानी बन सुना गई यहाँ है पर। वो हमेशा वायरल में ही होता है। हाँ हाँ, वो उल्टा सीधा बात बोलती है इंस्टा ना। फेसबुक हमेशा उसका ही फोटो लगा हुआ है। उल्टा सीधा बात हाँ बहुत हाँ। बोलती है, इसीलिए और वायरल हो गया। सब ऑलराउंडर है, सब कुछ करता है वो। हाँ, ऑलराउंडर। सब कुछ करता है वो, पेंटिंग भी करता है, हाँ एक बार हाँ, देखा है पेंटिंग भी किया है। पेंटिंग, राइटर, उसका फिर किताब भी। डांस भी करता है। उसका किताब बहुत ही। ऑलराउंडर। ऑलराउंडर वो। हाँ, डा, डांस भी करता है, सिंगिंग भी करता है, सब कुछ एक साथ। एक साथ सब कुछ।
ঠিক আছে, ড্রয়িংটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই যে দেখো, মেন হলো এই ছবিটাই হবে আর কি। এখানে ওই এই পিছন থেকে পাহাড় নেই আর কি, আমি একটু হালকা দূরে একটু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেই জিনিসটা আর কি দেখাচ্ছি। আর বাদ বাকি যেরকম আছে সেই সেমই আছে। এবার আমরা কালার শুরু করবো। স্যার, ড্রয়িংটার একটা ছবি তুলে রাখবেন। ড্রয়িংটা দাঁড়াও,
চলে যাচ্ছি। দেখো প্রথমে আকাশটা আমরা ভিজিয়ে দিচ্ছি এইখানে। গৌরব কি করছো না দেখছো? দেখছি দেখছি। করছো না? করতে পারতে। স্যার আর কি কিছু বলছিলেন? আমার ভিডিও না আটকে আটকে চলছে আর কি। বললাম করতে পারতে, সেটাই বললাম। ও না, পরে করবো আস্তে আস্তে। তার মধ্যে ঠান্ডা জমে গেছে আপনার বাড়ি থেকে এসে, আমি লেপের ভিতরে ঢুকে আছি। আহ, দেখো এটা হলো আল্ট্রামেরিন ব্লুটা নিচ্ছি, ঠিক আছে? আল্ট্রামেরিন ব্লু, তার সাথে হালকা একটু প্রুশিয়ানটা একটু টাচ করবো খালি হালকা, হ্যাঁ। এই যে দেখো যেখানে যেখানে দেখো ডার্ক পার্ট ছবিটা, দেখো এই যে আকাশ থেকে এইখানে ঢুকিয়ে দিলাম, এই যে এই ঘরের এইখানে মানে ফার্স্ট ওয়ানে একটা ব্লু ব্লু ভাব আছে, আমি ওটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট লেয়ারেই।
করলাম না আরো কারণ আছে। একে তো এই ভিডিও আমার আটকে আটকে চলছে মাঝে মধ্যে, তো আমার যে ড্রয়িংটা অত ভালো হতো না কেন? তাড়াতাড়ি করে। তাড়াতাড়ি করে না, তখন আপনি আগায় যেতেন, তখন আমি আবার পিছায় যেতাম, তখন বুঝতে পারতাম না বিষয়গুলো। রেকর্ডিং চললে কি একটু পজ করে দিতে পারবো, দেখতে পারবো। হ্যাঁ, আর এর আগের দিনের রেকর্ডিংটা না অনেক আটকে আটকে ছিল, মানে কি আটকে আটকে ছিল? কি বলো? মানে কমপ্লিট, মানে ফ্লো একভাবে চলেনি। ওই যে ওটা, যেটাতে যেদিন দুইটা দেখেছিলেন, বোট আর একটা। তাই নাকি? স্যার কি রং এটা? এটা ইয়েলো অকার। ইয়েলো অকার দিয়ে পাতলা একটা লেয়ার দিচ্ছি এই জায়গাগুলোতে। এবার আমরা দিব হচ্ছে সামনের দিকে। পাহাড়টা দিবেন না? পাহাড়টা হ্যাঁ, পাহাড়টা দিব আর কি, মানে পাহাড়টা দিবেন না অ্যাকচুয়ালি কি স্যার? এখানে ভেজা আছে অনেকটাই, তো একটু তখন এগুলা কাজ করছি, মানে একটু আর একটু শুকাতে দিচ্ছি আর কি। তারপরে দিব পাহাড়টা, নাহলে কি রংটা একদম ছড়িয়ে ও উপর দিকে আচ্ছা। উঠে যায় বেশি ভেজা অবস্থায় দিলে। মানে মোটামুটি 50% শুকাবে, ততক্ষণ আমি এগুলা কাজ করছি। হুম হুম, 50% শুকাতে শুকাতে তারপরে পাহাড়টা দিব। আচ্ছা আচ্ছা। এবার দেখো হচ্ছে এটা হলো ইয়েলো গ্রিন কালার, হ্যাঁ, লেমন ইয়েলোর সাথে স্যাপ গ্রিন মিক্স করবে, ইয়েলো গ্রিন কালারটা দিয়ে এই যে এই জায়গাগুলোতে দিবে। মানে এই জায়গাতে পুরো লাইট পড়ছে, একদম ব্রাইট জায়গাগুলোতে, এই জায়গাগুলোতে দিতে হবে। এটা একটু স্যাপ গ্রিনের সাথে ব্রাউন মিক্স করলাম, করে নিয়ে এই জায়গাগুলো দিচ্ছি, হ্যাঁ। আর তাহলে প্রথমে ইয়েলো গ্রিন, তারপরে কিন্তু ইয়েলো অকার দিয়ে, এই যে কিছু জায়গাতে এগুলো জায়গাতে ইয়েলো অকার দিয়ে দিলাম। এবার হচ্ছে স্যাপ গ্রিনের সাথে ব্রাউন মিক্স করছি, করে নিয়ে এই যে এই জায়গাগুলোতে দিচ্ছি। এবার আমরা দূরের পাহাড়টা দিব, হ্যাঁ।
এটা কি কালার স্যার এখন? ব্রাউনের সাথে ব্লু? কোনটা এটা? হুম। এটা হচ্ছে দিচ্ছি, দেখো ক্রিমশানটা নিলাম, ক্রিমশানের সাথে একটু ব্লু নিলাম, আর একটু যে স্যাপ গ্রিন মিক্স ছিল ওটা, হ্যাঁ, এই যে একটু কালচে টাইপের কালারটা যে হচ্ছে এটা দিয়ে। আচ্ছা স্যার। পেস্টটা একটু ওই যে ড্যাম ড্যাম হওয়াতে না শুকাতেই চায় না, মানে এতক্ষণ পরে আমি আকাশটা করছি, পাহাড়টা করছি, তারপরেও পাহাড়টা যে রং ছড়িয়ে গেল এই সেই, আর তার মধ্যে ঠান্ডা তো আছেই। ওই ঠান্ডার জন্যই মনে হয়। আমার পেপারগুলো দেখলেন না স্যার আজকে কেমন ভিজা ভিজা হয়ে আছে? ওটাই তো। এটা এই জলের লেয়ারটা দিয়ে তারপরে একটু হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। অ্যাকচুয়ালি হেয়ার ড্রায়ার লাগে না, মানে এই শীতের জন্য লাগছে বেশি, শীতটার জন্য এই যে জল শুকোতেই যাচ্ছে না, মানে ড্যাম হয়ে থাকছে তো থাকছেই। দেখো ভেজা অবস্থাতেই জলের মধ্যে যে ঘাসের রিফ্লেকশনগুলো পড়ছে, কিছু কিছু জায়গাতে এগুলো দিয়ে নিতে হবে একবারই এখনই, তারপরে শুকিয়ে গেলে পরে আবার একটু পরে কাজটা পরে হবে।
দেখো এটা পাতলা করে একটা লেয়ার দিলাম। হ্যাঁ, এই হলো আমাদের ফার্স্ট লেয়ার কিন্তু কমপ্লিট। ঠিক আছে, এবার আমাদের কি করতে হবে, একটু শুকিয়ে নিতে হবে ভালো মতন, তারপরে কিন্তু করতে হবে, না হলে কিন্তু রং টং দেওয়া যাচ্ছে না আর কি। অ্যাকচুয়ালি এটা যদি ঠান্ডা এতটা না থাকতো, এতটা যে ড্যাম থাকতো, যেমন এখানে এখনই কাজ করার মতো ছিল, মানে হালকা একটু 50% শুকিয়ে গেলেই এই দিকটা না ড্যাম হয়ে যায়। দেখি তাও একটু কাজ করা যায় কিনা দেখছি। দেখো এই জায়গাটা তাহলে আকাশের রংটা কিন্তু ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম প্রথমে। এবার কি হচ্ছে, একটু একটু সরিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে রং। এটা কি কালার স্যার, পেন্স গ্রে কালারটা? এটা মানে পেন্স গ্রে নিই, তবে পেন্স গ্রে কালারের ওই কালারটাই তৈরি হয়েছে, মানে তোমার হচ্ছে ওই ব্লুর সাথে একটু ব্রাউন মিক্স করলাম আর একটু ভায়োলেট দিলাম। ও ওই যে রঙগুলো একটু বেরোয় বেরোয় যাচ্ছে, না শুকালে না হবে না, শুকিয়ে নি, নাহলে ছবিটা রঙগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই ছড়িয়ে গেলেই তো ওটার ইটা নষ্ট হয়ে যাবে। এক মিনিট ধরো, আমি শুকিয়ে নিচ্ছি রংটা একটু। শুকিয়ে গেছে। এইবার হলো কাজ করতে হবে, নাহলে এগুলো না কাজ করা যাচ্ছে। ঠিক আছে, দেখো তাহলে পরের, এবার হচ্ছে এই ঘরটাকে আমরা এবার ধরে ধরে করব। ঠিক আছে, মানে মোটামুটি আমরা ফার্স্ট লেয়ারের মধ্যে কোথায় আলো ছায়া, মানে মোটামুটি হালকা যেখানে, যেমন এই পাশে আলো এই পাশে ছায়া, এই পাশে আলো এই পাশে ছায়া, মানে এই মোটামুটি ধরে নিয়েছি কোথায় কেমন কি। এবার আমরা আসবো ডিটেলিংয়ে। ঠিক আছে, এবার ধীরে ধীরে আমরা ডিটেলিংয়ের দিকে ঢুকবো, ডিটেলিংটা করবো এবার।
ক্রিমসনের সাথে কি একটু ব্লু না এটা ইন্ডিয়ান রেড। না ইন্ডিয়ান রেড? হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্ডিয়ান রেড এটা তো। এমনি যদি কারো কাছে এই কালারটা না থাকে তাহলে হচ্ছে তোমার ওই বার্ন শাইনার সাথে একটু ক্রিমশনটা মিক্স করলে হয়ে যাবে। রেকর্ডিং অন আছে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ড দিছে না, ঘোলাটা বেশি হয়। হুম সেকেন্ড বার ক্লাসে ঘোলাটা একটু বেশি হয়। ও, কালকে কখন তো কিছু বললেন না স্যার? কালকে না বললেই দিলাম 10:30। 10টা 10:30 কুলিক। হুম হুম ঠিক আছে। দেখো এখন খালি এই ডার্ক শ্যাডোগুলো দিলেই ছবিটা বেরোয় যাবে। হ্যাঁ এই ডার্ক শ্যাডোটাই দরকার এখন খালি দেওয়াটা। মানে লাইট আমরা ধরে নিয়েছি কোথায়, এবার হচ্ছে আমাদের ডার্ক শ্যাডোটা দিলেই ছবি অটোমেটিক 3D ভলিউমটা নিয়ে নেবে। মানে আমাদের আলোটাকে ধরতে গেলে কি করতে হবে, ডার্কটাকে দিতে হবে, মানে অন্ধকারটাকে করতে হবে। এই চারপাশে প্রথমে কি প্রথমে আলোই ছিল, দেখো এখন খালি অন্ধকারগুলো দিব, ব্যাস আলোটা অটোমেটিক বেরোয় যাবে। এখানে ডার্ক দিলাম, এবার আর একটু এই ব্রাউনের সাথে কি ভেরিডিয়ান হিউ যেটা ডার্ক গ্রিন ওটা মিক্স করলাম, এবার আরও একটু ডার্ক করে এই দেখো এই উপরটাতে বেশি ছায়া পড়বে, ওই জন্য উপর এই জায়গাটা দিয়ে দিলাম সেকেন্ড টোনে। এবং এই জায়গাটারও এইখানে বেশি ডার্ক পড়বে, যেখানে যেখানে বেশি ডার্ক পড়বে ওই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি। এটারও এখানে পড়বে, দিয়ে দিলাম।
দেখো এটা পুরো ড্রাই ব্রাশ নিচ্ছি, হ্যাঁ, মানে তুলির ফ্ল্যাট তুলির মধ্যে অল্প রং নিয়ে ড্রাই ব্রাশ দিয়ে, মানে অল্প রঙের জাস্ট যেরকম আঁচড় দিচ্ছি উপরে, তুলির যে লোমগুলো আছে সেই লোমগুলোতে এই আঁচড় দিলে কি হবে, এই যে কাঠের মতো যে এফেক্টগুলো আসবে, হ্যাঁ, এরকম খালি উপরে এই যে লোমগুলোতে জাস্ট আঁচড় লাগছে। এবার আমরা এইখানে যে শ্যাডোটা পড়ছে, মানে এই যে ডার্ক ছবিটা দেখাই, দেখো এই যে ডার্ক যে শ্যাডোটা, এটা আমরা দিব এখন। এখনই দিব না স্যার, না শুকানোর পর গ্লেজিং করে? শুকিয়ে গেছে তো, কি শুকাবে আবার? না স্যার, নিচের তলটা তো দেখা যাবে না, কাঠের এগুলা হ্যাঁ, পিওর ডার্ক। নিচে তো এটা শুকনাই তো, এগুলো ওটা তো ড্রাই ব্রাশ দিয়ে দিলাম, ড্রাই ব্রাশ দিয়ে তো শুকনোই থাকে রং, ওটা তো ভেজা থাকে না। না না, এটা কি সম্পূর্ণ দিবেন কালারটা যেটা দিচ্ছেন না এখন? না, সম্পূর্ণ কেন, এটা তো শ্যাডো দিচ্ছি শুধু। ও, ওটাই বলছি, আমি তো ওটাই ভাবছি যে সম্পূর্ণ দিলে তো নিচের কিছু দেখাই যাবে না। এটা তো শুধু শ্যাডো, এই যে শ্যাডোটা দিলাম শুধুমাত্র। হুম হুম। এবার দেখো একটু ভায়োলেটের সাথে ভিরিডিয়ান হিউ মিক্স করলাম, এই ঘরের চালের শ্যাডোটা কি এই জায়গাগুলো একটু বেশি পড়বে, যেটা এখানে অল্প দিলাম, তো ওই জিনিসটা দেওয়ার জন্য এই দেখো এখানে আরেকটা লেয়ার, মানে এই ডার্কের মধ্যেই দুটো লেয়ার হবে, মানে একটা ডার্ক একটা হাই ডার্ক, এই দুটো লেয়ার এখানে দিতে হবে। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে এই বরাবর জানালাগুলোতে দিয়ে দিতে হবে তোমাদের, এই বরাবর জানালা ছিল। এই যে ঘরগুলোতে শ্যাডোগুলো দিচ্ছি, এই যে ঘরগুলো একদম ফুটে উঠছে, মানে এখন খালি কিছুই না, হলে ঘরগুলোতে কাজ করলেই ছবিটাতে ফোকাস নিয়ে নেবে। এই ডার্ক কালারটা কি ওই চালের যে ডার্ক কালারটা দিছেন ওটাই? হ্যাঁ, ঠিক। ওই ব্রাউনের সাথে ভিরিডিয়ান হিউটা মিক্স করে দিবে, ব্যাস তাহলেই হয়ে যাবে। হুম হুম। এর নিচের দিকে যখন একটু খিচুড়িটা মানে হুম
যখন সেটাই করছিলাম, কত খিচুড়ি করছিলাম, হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি। এখন তো দেখো তখন মনে হচ্ছিল কত দারুণ করছিস, এখন কি মনে হচ্ছে? তখন মনে হচ্ছে দারুণ করছিস ছবিটা। এখন কি মনে আমাদের হচ্ছে? কি খিচুড়ি করে ফেলছি, খিচুড়ি করে ফেলছিলাম, খিচুড়ি। উম, স্যার তাহলে আপনি অনেক মিথ্যা কথা বলেন, কিন্তু আপনি বলছেন হ্যাঁ ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে। আপনি কত মনটা শক্ত করে মিথ্যা কথা বলেন স্যার, ঠিক না এটা কিন্তু। ভালো হয়েছে কি আর ওইভাবে বলছি নি, ভালো হয়েছে ঠিক আছে, মানে এরকম ব্যাপার। ঠিক আছে, কি বলবো, জঘন্য হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম করে বলবেন, এরকম করে বললে আমি খুশি হই একটু, যে না এরপরটা ভালো করতে হবে। না, ওটা মোটামুটি হয়েছিল, তাই জন্যই বলছিলাম এটা আরেকবার করবে এবার ভালো করে, হ্যাঁ মোটামুটি। তাই না? হ্যাঁ এবার ভালো করে করতে হবে সেটা। এবার বিষয়টা একদম পুরো ডেমো দেখে নিলে, আগেরটা তো ডেমো দেখোনি, আগেরটা খালি ডাইরেক্ট করতে দিয়েছিলাম, এবার হচ্ছে হুম ডেমো। হুম হুম। এবার ডেমো দেখে নিলে এরপরে যদি ভালো না করতে পারো তাহলে তো মুশকিল। মোটামুটিটা শুনবো না এতটুকু শিওর। ব্যাস এই কনফিডেন্স থাকলেই হয়ে যাবে ছবি। যাতে আমি মোটামুটি না বলতে পারি, ঠিক আছে এরকম যদি ভালো বলতে, লাগছে। না বাহ দারুণ ওয়াও এরকম যদি বলতে পারি, তাহলে না। বাজারণটা একটু লেট হবে, বাজারণটা হয়তো লেট হতে পারে, লেট হতে পারে। মোটামুটিটা হবে না। হ্যাঁ এখন তো দেখি, চমকাই দিতে হবে অ্যাক্রিলিকের মতন আপনাকে, অ্যাক্রিলিক করে যখন চমকাই দিয়েছিলাম আপনাকে, ওরকম করতে হবে। হুম, ওটাই তো চাই গ্রাফ সিং। हो जाएगा हो जाएगा, 26 में हो जाएगा। 26 में हो এখন जाएगा। এটা দেখে তো ওই যে কালকের ওটা করব, কালকেরটা করব। ওটা কি চিত্রপটে করব না ওই যে ডমসের পেপারেই করব? কোনটা? কালকে এর আগের দিন যেটা দেখিয়েছিলেন, ওই ওটা ডমসের মন থেকে খাতাতেই করা করো। ল্যান্ডস্কেপটা আপনার। উম, চিত্রপটে করি না, ডমসটাতে কি যে হবে। কেন কি হবে, আগের থেকে কি হবে ভেবে নিলে হবে, ভালোই হবে। আমি তো নর্মাল খাতাতেই করে দেখালাম না, না তা নর্মাল খাতাতেই করো। হুম, ঠিক এখন আছে। এখন ওটা করবে, এখন না, এখন এটা দেখছো কি না গরম গরম ব্যাপারটা আছে, এটাকে করো, ওটা পরেই করো, কারণ এটা এখন দেখছো জিনিসটা এটা তো আজকে রেকর্ডিং, রেকর্ডিংটা তোমাকে দেখতে হবে, তার তো কোনো মানে নাই না, আমি কিভাবে করছি ব্যাপারটা মনে, আমি এখন রেফারেন্সটা দিয়ে দেবো গ্রুপে, তো রেফারেন্সটা দেখে করো। হুম, ব্যাপারটা তো দেখে নিচ্ছ লাইভ না, কেমন করে কি করছি, তাহলে ব্রেনের মধ্যে তো একটা আছেই তোমার, কেমন করে আজ করছি না করছি সবই তো ব্রেনের মধ্যে তো থাকবেই, এত তাড়াতাড়ি তো আর ভুলবে না। হুম। ওটাই, রেকর্ডিং কখন লাগে, যখন ধরো 2-3 দিন পরে করবে তখন লাগে রেকর্ডিং, হয়তো কিছু অনেক কিছু মিস হয়ে গেছে ভুলে গেছো, তখন রেকর্ডিংটা দরকার, সঙ্গে সঙ্গে করলে তো দরকার হবে না। কারণ এটা এখনই দেখছো তো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে করলে ভালো হবে, ভালো হওয়ারই চান্স বেশি থাকবে। ঠিক আছে করব, না হলে তো আবার করব পরে আরেকটা, হোক হুম, না কত বাজে হবে। ঘাসে আরেকটু টাচ দিবেন নাকি স্যার সামনের দিকে? হ্যাঁ এরকমই রাখবেন। দিব তো, দিব দিব।
দেখো এখানে একটু এই যে অরেঞ্জটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ, কারণ অরেঞ্জটা অনেকটা ব্রাইট কালার, তো এই ছায়াটার উপরে এরকম আরামে এই যে বসে যাবে। এটা কিন্তু অন্য কালার মানে অনেকটা হারিয়ে যাবে, মানে ক্যামেরাতে অতটা বোঝা যাচ্ছে না, ডার্কই মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার এমনি সামনাসামনি বোঝা যাচ্ছে, বা যখন ছবিটা তুলে পাঠাবো বুঝতে পারবে বেশি। দেখো এগুলো যেগুলো যে ডার্ক টোন দিচ্ছি না ছোট ছোট, এগুলো হলো ক্রিমশানের সাথে, এই দুটো কালার কিন্তু মাথায় রাখবে, ক্রিমশান লেকের সাথে যে ভিরিডিয়ান মানে ডার্ক গ্রিন যে কালারটা, ওটার সাথে ক্রিমশান লেক, এটা দুটো মিক্স করলে কি হবে, একটা মিষ্টি মানে ডার্ক কালার, মানে ব্ল্যাকের পরিবর্তে এই কালারটা ইউজ হয়, যেটা চোখে খুব কম লাগে, এবং সেই কালারটা দিয়ে দুই একটা জায়গাতে, এটা খুব কিন্তু ছোট ছোট টাচ, মানে দুই একটা জায়গায়, এটা বেশি টাচ করলে কিন্তু আবার দেখতে বাজে লাগবে, দু একটা জায়গাতে এই টাচগুলোতে মানে একদম হাই ডার্ক এরিয়া এগুলো আর কি, যেটার ভ্যালুর লাস্ট রেঞ্জ, হ্যাঁ, ওই লাস্ট রেঞ্জটাকে এই যে অল্প অল্প ধরো, এই যেখানে ডার্ক দিয়েছি কিন্তু তারপর আরও হাই ডার্ক এরিয়াগুলো দেওয়ার জন্য, এই যেটা ছবির মধ্যে তোমার ভ্যালুটাকে বাড়াবে, ঠিক আছে, ভ্যালুর যে রেঞ্জগুলো সেই রেঞ্জগুলো বাড়াবে। মানে ছবিটা তোমার ডেপথ তৈরি করতে সাহায্য করবে এটা। দেখো এবং ছোট ছোট কাজ কিন্তু দেখো, ছোট ছোট টাচ দিচ্ছি যেটা তোমার ডিফারেন্ট করবে ছবিটাকে কিন্তু আলাদা একদম, হ্যাঁ, ছোট ছোট কাজই করতে হবে, মানে অল্পতেই ছেড়ে দিলে হবে না। স্যার, হুম। আপনি যে রেকর্ডিং গুলো যে করছেন, এগুলা লিঙ্ক গুলা ড্রাইভে সেভ করে রাখছেন না?
না, ড্রাইভে তো সেভ করা হয়নি। আমি প্রথমের কয়েকটা করেছিলাম, তারপর আমারও তো করা হয়নি, আমি তো ভুলেই গেছি, আজকে মনে পড়লো আপনি আমাকে যখন একটু বললেন ফোন করবেন এবার কি কোর্সটার কথা। এটা শুনবো কিভাবে, হ্যাঁ। মানে অ্যাকচুয়ালি এর আগের বছর যে ক্লাসগুলো না ওগুলোও হলো দেখিয়ে ছিল অ্যাকচুয়ালি আমার হচ্ছে ওই মানে আগের বার অন্য একটা ইউটিউব চ্যানেলে ওটা সেভ করছিলাম, মানে রেখে পোস্ট করছিলাম, পোস্ট করে ওটা প্রাইভেট করে রাখছিলাম। তো হুম এইবার যেটা করছি এটা হলো এটা নতুন ইউটিউব একটা খোলা হয়েছে তো ওইটাতে, তো এবার ওর জন্যই পাচ্ছিলাম না যে আগের বছরের ক্লাসগুলা ইউটিউব চ্যানেলে ছিল হঠাৎ করে উড়ে গেল কি করে। তারপরে দেখি ওই যে তোমার আরেক ওই হুম। আরেকটা মোবাইলে যে ওই মোবাইলের মধ্যে তো ওই আগের ইউটিউব চ্যানেলটা খোলা ছিল ওইটার মধ্যে দেখি আছে আর কি। তো ড্রাইভে সেভ করাটাই ভালো। হ্যাঁ, ড্রাইভের সেফ থাকলে পরপর থেকে যাবে। হ্যাঁ, ওটাই। দেখো কিছুটা না এই ব্রাশ দিয়ে একটু ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি যে ঘাসের জায়গাগুলোতে জিনিসটা এফেক্টগুলো ভালো আনার জন্য, হ্যাঁ। এরকম করে তুলির মাথাতে রং নিবে, নিয়ে কিছু এরকম ছিটিয়ে দিবে। মানে এগুলো কিছু কিছু জায়গায় গাছের ক্ষেত্রেও দিলে সুবিধা ভালো লাগে।
আপনার এটা চোখে লাগছে স্যার, এটা ওই যে জলের এটা যে দিলেন। এটা হ্যাঁ, ওটা ঠিক হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি। ওটা ক্যামেরাতে না বেশি ডার্ক মনে হচ্ছে, আমার এখানে অতটা ডার্ক মনে হচ্ছে না, ক্যামেরাতে আমি দেখছি তাই। ডার্ক মনে হচ্ছে আর কি, বাড়িটার থেকে এটাই মনে হচ্ছে বেশি। এগুলো একটু হালকা মিক্স করব এই জায়গাগুলোতে। তো স্যার হুম এটা 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 পরেই করি না, কি পরে করি না কেন? এটা কালকে করবো সকালে। কেন? উম, औकात से बाहर है। তা ঠকাচ্ছে ভাই, সোজাই আছে। হ্যাঁ, সোজাই আছে না? হ্যাঁ একদম সোজা, একদম তাহলে স্যার, একদম সোজা। এই তো দেবাশিস দা ঠিক বলেছে একদম। দেবাশিস কাছে তো এটা বেশি সোজা লাগবে। হ্যাঁ, দেবাশিস দা ভালো করে কিন্তু আমার থেকে, এটা কিন্তু ঠিক। দেবাশিস দা এটা কিন্তু ঠিক বললা তুমি, তোমার দিক থেকে কিন্তু সোজা। হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভীষণ সোজা, ভীষণ। তাহলে গৌরব সিং, তোমারই একারই কঠিন লাগছে, সবার সোজা লাগছে। আমার কাছে কঠিন, আমি পারবো না, আমি দেখে দেখেই করবো। এত লেয়ার, এত পাতলা পাতলা লেয়ার দেওয়া যাবে না। কই পাতলা পাতলা লেয়ার আছে? এই তো এখানে কয়েকটা লেয়ার তো থাকবে একটু এরকম ছোট ছোট, মোট কথা এরকম ছোট ছোট অনেক লেয়ার দিতে হবে। যদি পারতাম তাহলে কাজই। ছোট ছোট লেয়ার এরকম দিতে হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি রাত্রে ওই কালকেরটাই করি, এটা সকালে করে নিয়ে যাবো আপনার কাছে। হয়ে যায়গা না স্যার? না করলে সাহস যখন পাচ্ছে না, কি বলবো। সাহস সত্যিই পাচ্ছি না, কারণ আমি জানি, আমি তো চিনি আমাকে স্যার।
তুমি তো আগের কাজগুলো মানে গ্রুপে দাও, এই গ্রুপে দাওনি মনে হয় না, যেগুলো করিয়েছিলাম যে? না না, একটাও দেওয়া হয়নি। দিবে। সবাই দেখুক, সবার কাজ সবাই দেখবে, তাহলে আচ্ছা, না ভালো লাগবে সবার। আজকে পাঠাই দিচ্ছি একবারে যতগুলো করেছি 10-12টা। অতগুলা পাঠাতাম না, অত হাবিয়ে যাবে। অতগুলো একবার দেয়নি কেউ। ভালো ভালো 2-3টা দিয়ে দাও, যেগুলো কাজ করছো ওগুলো দিয়ে দিও। আবার আচ্ছা, একবার অত একবার অত কাজ ভালো লাগে কোনোদিন? তোমাকে একবারে মাছ মাংস ডিম সব কিছু যদি একবারে দিয়ে খেতে পারবে? পারবে না। বা একসাথে ধরো দিয়ে দিল মাংস, 1 কেজি মাংস, 2 কেজি মাংস, খেতে পারবে? ভালো লাগে না তখন। আমি খেয়ে নেবো। দেখবেন সব বুঝতে পারবেন, আমি খেয়ে নেবো সব। কত যে খেতে পারো সে তো জানি আমি। গলাতে খাবারই ঢোকে না, খেতে পারে। কালকে মা বলছে এরকম, জানেন স্যার, মানে খাওয়া দাওয়া করে উঠছি 11টায়, বসছি 10:30টায়। হুম। বলে কি, তুই যে খাস এত আস্তে আস্তে, ম্যাম কিছু বলে না? বলে ম্যাম কিছু বলে না। ম্যাম ম্যাম তাড়াতাড়ি যে হারে কাজ করে, আমি ভয়ে উঠে যাই তাড়াতাড়ি খেয়ে। এখানে একটা গাছ দিয়ে দিই, এই জায়গাটা একটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, এই পাশে না, এই পাশে দিই, এই পাশেই দিই। দূরে পাহাড়টা কি বোঝা যাচ্ছে? ক্যামেরাতে কি মনে হচ্ছে? ক্যামেরাতে হালকা ব্লারই মনে হচ্ছে, মানে আকাশের সাথে মিশে গেছে মনে হচ্ছে, মানে বোঝা যাচ্ছে মানে ডার্ক যাচ্ছিলেন। বাম পাশেরটা ঠিক আছে, ডান সাইডেরটা না একটু ফেড হয়ে গেছে। না সে তো একটু ফের থাকে, কারণ এটা বাম অনেক অনেক দূরে সাইডের পাহাড় পাহাড়টা তো। ঠিক, এটা না মানে আমি ফেড ফেড। শেডই চাইছিলাম, মানে অনেক দূরে পাহাড় যেহেতু একদম। আহ, আর একটু দেখা যাচ্ছে, কারণ আমরা এইটা হলো কি বার্ড ভিউ, মানে নিচে আচ্ছা, বসে ধরো নৌকার মধ্যে, জলের উপরে নৌকার মধ্যে বসে দেখলে যেরকম হয়। আর এই ঘরগুলো তো খুঁটি দিয়ে মানে অনেকটা উঁচুতে, তাহলে তুমি এই তলে একটু একটু দেখা যাচ্ছে, মানে হালকা বার্ড ভিউ তুমি দেখছো। তার মানে কি পিছনের যে অবজেক্টগুলো সব নিচে চলে আসবে, মানে ঘরটা একদম উঁচু, দেখো তার নিচে পাহাড়, ঘরের লেভেল থেকে নিচে পাহাড়গুলো। তো এই বিষয়গুলো থাকবে। এখানে একটা গাছ বানাই, হ্যাঁ। এই পাশটা বেশি ফাঁকা মনে হচ্ছিল। ফাঁকা না, এই পাশটা আমি দিচ্ছি হলো মানে ঘরের পাশে একটা ইসে দেওয়ার জন্য, আর এই পাশে একটা হালকা কিছু দিব। এই পাশটা বেশি ফাঁকা মনে হচ্ছে। এই পাশে পাহাড়টাকে না একটু আমি আর একটু প্রমিনেন্ট করে দিই, হ্যাঁ, তাহলে ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে। ব্যালেন্সটা যে আগের দিন বোঝানো হয়েছিল, ওই ব্যালেন্সটাকে
ঠিক রাখার জন্য একটু প্রমিনেন্ট করে দিচ্ছি। দেখো উপরে ডার্ক দিলাম রং দিয়ে, এবার শুধুমাত্র জল অল্প দিয়ে দেখো একটু নিচের দিকে ব্লারি করে দেবো। এই যে মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি পাহাড়টাকে একটু হার্ড এজ করে দিলাম আকাশ থেকে, সফট এজে ছিল, একটু খালি সফট করবো আর কি, মানে একদম হার্ড করব না। এই যে একটু ধারটা খালি এখন একটু এই যে ব্লার করে দেবো, হালকা ব্লার করে দেবো। আর তখন কি একদম ভেজা ছিল তো অটোমেটিক ব্লার হয়ে মানে কি আকাশের রঙের সাথে বেশি মিশে গেছিলো, যার জন্য এখানে ব্যালেন্সটা হ্যাঁ এইবার ঠিক আছে। দেখো এই পাশে দেখো এই পাহাড়ে এই কালারটা দিয়ে আমি ব্যালেন্স করলাম, কিন্তু এই পাশে একটু ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিলো, এবং এই যে এরকম লাঠির মতন এটা আছে, যেটা এইটা আর এই পাহাড়টা দিয়ে এই পাশে ব্যালেন্স হলে ফাঁকা ফাঁকা যে, আর এই পাশে তো এই গাছগুলো দিলাম, গাছটা মানে কি এটা দিলাম কি দূরের একদম দেখো ঝাপসা, বেশি রং দিলে কিন্তু আবার কি মনে হতো একদম মানে কাছাকাছি লাগতো।